عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا، اتفاق دیکھیے ایسا منظر ہمیں کہیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، عزت کا کچڑا ہو جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا۔ حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو، افلاح اونٹ روکو۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، لوگوں کی نظریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، ایک میل اور لے کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ حضرت عمر کود جاتے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے، نیچے چھلانگ لگا گئے اور افلاح سے کہا بیٹھو۔ کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں، باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی، بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے۔ اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی۔ امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے، اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ کچھ زبانیں ایسی تھیں حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر، اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں، اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے، ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو۔ کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے۔ یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں۔ کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ گے ڈسٹرب کرو گے سب کو، ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو۔ لگانے دیجیے، ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے، یوٹیوب پہ ان کا چینل چلنا چاہیے۔ ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے، اب آیا ہے مائک لگا، لو سب کے ہٹا دیے، یہ لیجیے۔ سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے،
कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह देख मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह ये सारे लोग एक ही लिबास में हैं, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर करता है, यहाँ माफी मांग रहा है, यहाँ अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाक और साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाक और साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब, हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, हाय यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल बोल।
क्या बोलता अपनी सफाई में? यहूदी कहता है काजी साहब हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता ज़ाब्ता होता है। फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा अली अगर आपकी जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही दे कि ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हाय हुसैन या हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैक का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता। शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब। 6 महीने के बाद ये जिरा इस यहूदी के पास दिखी, यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली अमीरुल मोमिनीन मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है। शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। अपने समाज मोहल्ले गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं, यहूदी अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी। हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि इस जिरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह तो अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स, कोई किसी के खिलाफ नहीं,
یہ درس اگر کہیں ملتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ ملک شام کے اندر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مار دیا، صرف اس لیے کہ گھڑ دوڑ میں وہ یہودی بچہ آگے نکل گیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں امیر المومنین سے، میں عمر ابن عاص سے میں شکایت کروں گا۔ بیٹا بولتا ہے جاؤ جس سے شکایت کرنا چاہو کر دو، عمر ابن عاص میرے باپ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی بچہ خاموش ہو گیا، جب یہ گورنر کا بیٹا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ملک شام گئے اور لوگوں کی ایک میٹنگ لیتے ہیں، کیا عمر ابن عاص نے صحیح کام کیا ہے؟ تم بتاؤ، کوئی شکایت ہو؟ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ کہا کس بات کی؟ ادھر آؤ بیٹا۔ یہودی بچہ 11-12 سال کی عمر، وہ بچہ آگے آتا ہے، حضرت عمر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ دیکھو کون آگے نکلتا ہے۔ میرا گھوڑا آگے نکل گیا، خفا ہو گیا، اور وہ آیا اور اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے جب شکایت کی بات کی تو کہنے لگا کہ میرے باپ تو گورنر ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف دیکھا، عمر ابن عاص نے آواز دے کر اپنے بیٹے کو بلایا، آمنا سامنا ہوا، بیٹے نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر اس بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جتنی زور سے اس نے تجھے تھپڑ یا کوڑا مارا ہے تو بھی بدلہ لے لے۔ اس نے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر یہیں پر خاموش نہیں رہے، اس کے آگے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا ہے کہ اس کے بعد عمر ابن عاص کو بلایا، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کھڑے ہو گئے، جلاد کو حکم دیا کہ ایک کوڑا عمر ابن عاص کی پیٹھ پر بھی مارو۔ عمر ابن عاص نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ کہا پہلے کوڑا کھاؤ۔ جب کوڑا کھا لیا تو بتایا، اے عمر ابن عاص یہ کوڑا تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا اس یہودی بچے سے یہ نہ کہتا کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے، کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔